We are going to discuss about the average velocity. Already in our last class we discussed that how the position is changing with the time. Time or lot keneke tomar bostu eta ki hoy thake position change hoy thake. The position is changing with time. That is called motion, na? Changing with time. So that is called motion. Or if the position is not changing with time, is position is constant with the time, that is called the particle is at rest. এটা পজিশন যেটা টাইমৰ লগত চেঞ্জ হৈ থাকিব বেলেগ বেলেগ টাইমত তোমাৰ কি হ'ব বেলেগ বেলেগ পজিশন পাম আমি হয় নহয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা t1 টাইমত বেলেগ পজিশন হ'ব x1 সাপোজ t2 যেটো টাইমত কিমান x2 t3 টাইমত কিমান হ'ল x3 তো বেলেগ বেলেগ কি হৈ গ'ল পজিশন পাই আছে এটা অবজেক্টে তো কিহৰ কাৰণে পাইছে কি হ'ব বেলেগ বেলেগ velocity to যাব পাৰে হয় না ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ তোমাৰ বেলেগ velocity গল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ বেলেগ মানে velocity গৈ আছে সো নাও সাপোজ t1 to t4 লৈ গল ঠিক আছে t4 x4 হলে তো এইখিনি পৰা এইখিনি আহোতে যেটো তাৰ ইয়াত সাপোজ বেলেগ velocity আছিল ইয়াত এটা বেলেগ velocity আছে ইয়াত এটা বেলেগ velocity আছে তো velocity চেঞ্জ হৈ আছে সাপোজ টাইমৰ লগত তো velocity চেঞ্জ হলে মানে চেঞ্জ যদি সেম থাকে টাইম ইন্টারভেলত হেতু কয় ইউনিফর্ম মোশন আৰু যদি চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে তো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য এভারেজ ভেলোসিটি তাৰ মানে এভারেজ ভেলোসিটি আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া তাৰ মানে গোটেই ইন্টারভেলটোত t1 ৰ পৰা t4 যেটো টাইমত x1 to x4 পাবলৈ যিখিনি তোমাৰ কিমান এভারেজ ভেলোসিটি ঠিক গল মানে ঠিক আছে সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য এভারেজ ভেলোসিটি okay so let's see what is the formula. So basically তোমার কি হয় average velocity calculate করলে তুমি displacement calculate করব লাগিব because velocity is a vector quantity and vector means it has the magnitude and the most important thing is that direction. So magnitude is scalar quantity it তোমার just magnitude scalar quantity থাকিব হয় but you have to give the direction মানে হয় এইফালে গৈছে displacement না এইফালে displacement আহিছে that is important হয় উপৰত গৈছে নে তলত গৈছে ঠিক আছে যদি উপৰটো পজিটিভ ধৰিছো তলটো নেগেটিভ ধৰিব লাগিব যদি ৰাইটটো মই পজিটিভ মানে ধৰিছো then you have to consider a negative in the left side. So that's why velocity is a positive or negative. So velocity may be positive or negative because velocity is a vector quantity আৰু negative মানে হল there is the direction is opposite to the positive direction ঠিক আছে and velocity negative মানে that displacement to যেটো হেতু হল তাৰ negative direction আছে তো সেই কাৰণে আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে সাপোজ এটা পাৰ্ট এটা অবজেক্ট t1 টাইমত তাৰ যেটো পজিশন কিমান x1 ঠিক আছে t2 টাইমত তাৰ যেটো পজিশন t2 মানে t1 মানে গম পাইছা না এটা যিকোনো এটা টাইম ধৰিছো মই যেটো পজিশনটো x1 t2 টাইমত কিমান x2 then what is the average velocity কেনেকৈ হয় v bar লিখে কেতিয়াবা v ইয়াতে কেনেকৈ হয় x2 - x1 ঠিক আছে this will give you displacement হয় নহয় this is the final position and this is the initial position x2 - x1 this is the displacement divided by time interval মানে কি t2 minus t1 okay so this is the expression of average velocity তো এটো ফাইনাল টাইম এটো হল initial time so এটো যদি মাইনাস কৰি দিও মই t2 - t1 that will give you the time interval and this is x2 - x1 that will give you the displacement and if you divide it by these things then it will give you the average velocity okay now let's use some graphical technique to see what is the average velocity so the graph or the technique is very simple তোমাক যদি কয় তো suppose এটা বস্তু এটা কেনেকৈ গৈছে তোমাৰ এটো তোমাৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 okay তো প্ৰথমতে তাৰ ভেলোসিটি একদম কম আছিল সাপোজ এনে একে গৈছে এই বস্তু ঠিক আছে so is it uniform motion you have to check these things the uniform motion হনে নহয় 5 10 15 20 25 30 this is 35 so this is the position এইটো হল পজিশন আৰু এফালে টাইম ঠিক আছে তাৰ মানে 1 সেকেন্ডটো তাৰ দেখিছানে একদম কম হৈছিল যেটো পজিশন 2 সেকেন্ড অলপ গৈছে কি 3 সেকেন্ড অলপ গৈছে তাৰ পিছত 4 সেকেন্ড অলপ বেছি বাঢ়িছে 5ত এনেকৈ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে so this is the motion of a car এখনৰ মোশন কাৰখন ডাইৰেক্টলি স্পিডত যাব পাৰে নেকি তোমাৰ নোৱাৰে তো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব পিক আপ ল'ব লাগিব তাৰ পিছত যাব তোমাৰ তো this is the motion of a car বুলি ধৰিছো and this motion is not in uniform motion because তুমি ইন্টারভেল কিটা যেটো পজিশনটো সেম নহয় কিন্তু so that's why this graph does not represent the uniform motion এটো uniform motionৰ গ্ৰাফ নহয় uniform motionৰ কি হ'ব লাগিব গ্ৰাফটো এনেকুৱা টাইপ হ'ব লাগিব এটো টাইপ হ'ব লাগিব ঠিক আছে আমি যেটো পাইছো last lecture so this is the motion of a car now you have to find out the average velocity
বিটুইন দ্য টাইম ইণ্টাৰভেল 5 and 7 5 আৰু 7ৰ মাজত ঠিক আছে এইখিনি মাজত তোমাৰ এইখিনি মাজত 5 আৰু 7ৰ মাজত তুমি কি চাব লাগে এভাৰেজ ভেলোচিটি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো কেনেকৈ কৰিম এটা 5 আৰু 7ৰ মাজত দিছে ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য ইউনিট এভাৰেজ ভেলোচিটি বিটুইন 5 to 7 সেকেন্ড অনলি 5 আৰু 7ৰ মাজত দিছে তো দ্যাট মিন্স হোৱাট ইজ দ্য T1 T1 to কিমান তোমাৰ 5 ওকে এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য T2 T2 to কিমান হ'ব 7 ওকে সো এনসিটি প্ৰবলেম এটা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ তো এনসিটি প্ৰবলেমটো অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে বাট একে টেকনিক চাই ল'বা সো মই কৈছোঁ যে 5 আৰু 7 সেকেন্ডৰ ভিতৰত তাৰ এভাৰেজ ভেলোচিটি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সো দ্যাটছ ওয়াই আই হেভ চোজেন দ্য T1 = 5 and T2 = 7 ওকে অল আৰ ইন সেকেন্ড তো ভালকৈ এইটো বস্তু মনত বুজি ল'বা যে T1 সেকেন্ডত বস্তুটোৰ যিটো পজিশনটো কিমান আছিলে তো তুমি এই গ্ৰাফটো চাব লাগিব T1 সেকেন্ডত কিমান আছিলে সাপোজ এইখিনি মই কিমান ধৰিছো এইখিনি আছিল না তো সাপোজ তোমাৰ এইখিনি ডাইৰেক্ট 10 নহয় তো 9 বুলি ধৰিব পাৰি 9 বুলি ধৰিব পাৰি না এইখিনি আছে 5ত তোমাৰ কিমান আছে এই বস্তুটো না তো 5ত যেটো আছে সেইটো কিমান হ'ব x1 তো x1 কিমান হ'ব তোমাৰ কাৰণ 5 সেকেন্ডত কিমান তাৰ যেটো পজিশন 9 মিটাৰ বুলি ধৰিছো 9 মিটাৰ ওকে তো 7 সেকেন্ডত কিমান সেকেন্ড কোনখিনি এইটো না এইটো হলে কোনটো এইটো বস্তু ধৰিব লাগিব তো এইটো মানে কিমান এইখিনি সাপোজ সিধাকে দিছো মই তো এইখিনি মই ধৰিছো 18 বুলি ধৰিছো ঠিক আছে x2 মানে কিমান 18 মিটাৰ ওকে সো ইজ ইট ক্লিয়াৰ জাস্ট তোমাক 5 আৰু 7ৰ মাজত ক্যালকুলেট কৰিব দিছে সো দিস x axis represent the time and y axis represent the position so 5 সেকেন্ডত তোমাৰ তাৰ যেটো পজিশনটো কিমান আছিল 9 মিটাৰ কাৰণ ওপৰলৈ গৈ আছে সো অলৱেজ পজিটিভে হ'ব তো 7 তাৰ সেকেন্ডত তাৰ যেটো পজিশন কিমান এইখিনি ধৰিছো মই এইখিনিৰ পৰা সিধা 20 নহয় 18 বুলি ধৰিছো ঠিক আছে 18 এইখিনি 18 এইটো পইণ্ট 18 হ'ব so x2 = 18 meter then what is the average velocity just use the formula কি আছে x2 minus x1 divided by t2 minus t1 so displacement by time interval so what is the displacement 18 minus 9 x2 মানে 18 x1 মানে 9 ঠিক আছে x1 মানে কি যেটো t1 টাইমত যিমান যেটো পজিশন and x2 means the position at the time t2 so okay now just put this value this t2 minus t1 কিমান হ'ব 7 minus 5 so this is 18 minus 9 9 this is 2 so this is 4.5 what is the SI unit of velocity x2 minus x1 or unit to কি হ'ব x2 minus x1 meter হ'ব t2 minus t1 কিমান হ'ব second হ'ব so that is the meter per second okay so this is the average velocity so in this way you can calculate the average velocity of a object within some time interval ঠিক আছে t1 মই 5 second আৰু t2 7 secondত দিছিলো সেই কাৰণে এইটো হল তো তোমালোকে এতিয়া নেক্সট এটা কৰিবা যেটো তোমালোকক মই দি দিছো এটা হোমৱৰ্ক দিছো যে এভাৰেজ ভেলোচিটি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিবা তোমাৰ সাপোজ মই এনেকুৱা এটা গ্ৰাফে দি দিছো এগেইন সেম গ্ৰাফে দিছো তো এইটো তোমাৰ তারপর এনেকৈ গৈ আছে ঠিক আছে তো এইটো সাপোজ 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড ঠিক আছে তো তেতিয়া মই দিলো কিমান এইটো তোমাক এফালে 10 এফালে 20 এফালে 30 এফালে 40 এফালে 50 ঠিক আছে তো তোমালোকে এভাৰেজ ভেলোচিটি উলিয়াবা বিটুইন দ্য টাইম 2 সেকেন্ড টু 5 সেকেন্ডৰ মাজত ঠিক আছে 5 সেকেন্ডৰ মাজত ক্যালকুলেট কৰিবা 6 ধৰিছো তো 2 সেকেন্ড টু 5 সেকেন্ডৰ মাজত তোমালোকে এভাৰেজ ভেলোচিটি ক্যালকুলেট কৰিবা তো তুমি চাবা 2 প্ৰথমে চাবা 2 কিমান আছে কিন্তু তুমি ধৰি লবা তোমাৰ মতে ধৰিবা আৰু যিমান পাৰা ঠিক আছে তো মই লিখি দিয়া নাই তোমাৰ মতে যিমান হয় আৰু 5 সেকেন্ডত কিমান হয় চাই লবা পজিশনটো তো তোমাৰ মতে লিখিবা দেন জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য এভাৰেজ ভেলোচিটি ওকে so just do it as homework হিচাপে কৰিবা now let's move to some graph again graph কিছুমান মই বুজাই দিছো এতিয়া তোমাৰ কি হয় কিছুমান গ্ৰাফ এটা আছে পজিটিভ ভেলোচিটি এটা আছে নেগেটিভ ভেলোচিটি so because velocity is a vector quantity হয় না এখানে পজিটিভ ওভার পজিটিভ মানে তাৰ ভেলোচিটি যদি ইনক্রিজ হৈ আছে আৰু যদি ব্যাকওয়ার্ড হৈ যায় বস্তু যদি গৈ কেনে ঘূৰি আহে that is called the negative velocity তাৰমানে বস্তুটা এনেকৈ গৈছে এগেইন ঘূৰি আহিছে এনেকৈ তো সেইটো নেগেটিভ ভেলোচিটি ধৰা হয় কাৰণ এইফালৰ পৰা গৈ এইফালে এটা ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ গৈছে দেখিছানে প্ৰথমে এইফালে গৈছিল এইফালে গৈছে কিন্তু এইফালে যদি গৈ আছে হি এইফালে গৈ আছে সেইটো পজিটিভ বুলি ধৰা হ'ব বা এইফালে গৈ থাকে পজিটিভ বুলি ধৰা হ'ব কিন্তু যদি ডাইৰেকশনটো যদি চেঞ্জ হৈ যায় that is called নেগেটিভ কাৰণ সেইটো কেনেকৈ গম পাবা তুমি বা তোমার ডাইরেকশন চেঞ্জ হলে ডাইরেক্টলি তুমি কব নোৱাৰো আমি নেগেটিভ বুলি কব নোৱাৰো বাট we can say that there must be something different so suppose এইটো এটা বস্তু এইফালে গৈ আছে আৰু এটা বস্তু এইফালে গৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া এইটোক যদি ইয়াৰ ভেলোচিটি যদি তুমি পজিটিভ বুলি ধৰো
এইটো পজিটিভ বুলি ধৰিছোঁ দেন ইয়াৰ ভেল'চিটি মই নিগেটিভ বুলি ধৰিব লাগিব এইটো কথা ঠিক আছে কাৰণ ডিছপ্লেচমেণ্টটো মানে বেলেগ বেলেগ হ'ব তেতিয়া সো এইটোৱে মানে বেসিক কনসেপ্ট তো এই ডাইৰেকশনটো চাব লাগিব কাৰণ ডাইৰেকশনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ সো আমি এটা চাওঁ এতিয়া এটা গ্ৰাফ এটা চাওঁ জাস্ট লুক দিস থিংস সাপোজ টি এফালে টাইম এফালে পজিশন ঠিক আছে সাপোজ এইটো এটা গ্ৰাফ তাৰমানে ইয়াত কি হৈছে টাইমৰ লগত তোমাৰ যিটো পজিশনটো কি হৈ আছে চেঞ্জ হৈ গৈ আছে এফালে ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে হয়নে নহয় দিস ইজ কল্ড পজিটিভ ভেলোচিটি this is called positive velocity okay so this is the positive velocity graph because তুমি জিমানে তুমি ইয়াত তুমি x1 লব পাৰা এটো তোমাৰ এইফালে যেটো গ্ৰাফ ইয়াত t1 লোৱা t2 লোৱা t3 লোৱা তো তুমি ইয়াত সাপোজ t1 লৈছা এটো t2 লৈছা এফালে তুমি কিমান লৈছা x1 লৈছা এফালে x2 লৈছা so if you find out the velocity that will always give you the positive sign ঠিক আছে that will always give you the positive sign because x2 minus x1 x2 is always greater than x1 কারণ আমাৰ এভারেজ ভেলোসিটি যদি এক্সপ্রেশন কি আছিল x2 minus x1 t2 minus t1 হ'ব না নহয় t2 minus t1 is positive থাকিব এট কাৰণ এটো ডাঙৰ থাকিব x2 minus x1 is always positive so this final quantity is always positive এটো তোমাৰ পজিটিভ হ'ব so this graph represent the positive velocity now suppose the graph আছে এনেকুৱা টাইপৰ এইটো টাইপৰ গ্ৰাফ এটা আছে ঠিক আছে so that is t1 t2 এবাৰ ইফালে মই ধৰিছো ইফালে তোমাৰ সাপোজ মই যেটো তোমাৰ x1 আৰু x2 তোমাৰ মই দি দিছো ইফালে x2 ঠিক আছে তো ইয়াত যদি তুমি সোৱা বস্তুটো ইয়াত যদি তুমি বস্তুটো সোৱা ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব বস্তুটো এইফালৰ পৰা গৈছে দেখিছানে যেটো t1 টাইমত তোমাৰ যেটো পজিশনটো বেছি থাকিব t2 টাইমত তাৰ যেটো পজিশন এটো কম থাকিব ঠিক আছে কাৰণ উল্টাকে গৈছে এই ডাইৰেকশন গৈছে তাৰ মানে বস্তুটো উল্টাকে ঘুৰিছে ঠিক আছে তাৰ মানে যদি তুমি এইফালে গৈছিলা ইয়াৰ কাৰণে যদি এইটো ফালে পজিটিভ হয় ইয়াৰ কাৰণে এইফালে আহি যাব তো এইটো নিগেটিভ হ'ব t1 টাইমত তাৰ যেটো ভ্যালুটো বেছি থাকিব এইটো দেখিছা t1 টাইমত যেটো ভ্যালু ইয়াত থাকিব t2 টাইমত ইয়াৰ ভ্যালু ইয়াত থাকিব তাৰ মানে এই ভ্যালুটো কমি গল না সাপোজ t1 ত তোমাৰ ভ্যালু ইয়াত আছে ঠিক আছে আৰু t2 টাইমত কোন আছে তোমাৰ ইয়াত আছে তাৰ মানে যেতিয়া তুমি এইটো হল x2 হৈ গল এইটো x2 আহি যাব এইটো x1 আহি গল হয় না তো x2 x1 কৰিলে অলৱেজ ইউ গেট আ নিগেটিভ ভ্যালু এটো যদি উপৰটো নিগেটিভ হয় তে তলৰটো অলৱেজ পজিটিভ থাকিব কাৰণ টাইম ইন্টাৰভেল হয় সো ফাইনালি ইউ উইল গেট দা v is negative so that's why it is called the negative velocity graph it is called negative velocity graph ঠিক আছে এটো হল নেগেটিভ ভেলোসিটি গ্রাফ এনেকে যদি থাকে নেগেটিভ ভেলোসিটি গ্রাফ হ'ব আৰু এটো যদি থাকে কি হ'ব পজিটিভ ভেলোসিটি গ্রাফ so that's all about the average velocity ঠিক আছে so এইটোৱে তোমাৰ average velocity concept যেটো আছিল and this is the formula at t1 time this is the position x1 at t2 time this is x2 just you have to take the difference that is displacement and that will give you a time interval and this formula will give you the average velocity okay